الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين مولا ومولا الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين بالخاص اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. درود بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کی نیک خواہشات کو پورا کرنا. آمین. محمد و آل محمد کے صدقہ خیر میں ان بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم عطا فرما جو اس وقت ہماری آغوش میں ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم خاص دعا اس فرش ازا کے صدقے سے یہ ہے کہ ہماری اس فرش ازا کی خواتینوں میں ایک وہ خواتین جو اس فرش ازا کی رونق ہوا کرتی ہیں جن کا نام عصمت بجو ہے، میری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ عطا پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے. ان فرش ازاؤں کا، ان روزوں کا تحفظ فرما. پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. درود پڑھے محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، اس فرش ازا پہ یہ میری پہلی خطابت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے. میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے اور مولا کے قدموں کے صدقے سے یہ شرف حاصل ہوا کہ آج میں اس امام بارگاہ میں آپ کے سامنے چند معروضات دے کے حاضر ہوا ہوں. اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جو عزاداران امام حسین کا مجمع ہے جو میرے سامنے ہے اس وقت، اس میں بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو میری خطابت کو سماعت فرما چکے ہیں. ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جو بھی میں مولا کی خدمت کرتا رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو نوازتے رہے ہیں. کچھ چہرے ایسے ہیں جو آج پہلا اتفاق ہے کہ جن سے میں روبرو ہوں اور جن کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا. میں ان حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ اگر اس خطابت کے درمیان کوئی ایسی بات محسوس کریں کہ جو نازیبا ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں. دیکھیے، باقاعدہ مجلس ازا کا انعقاد اور شروع ہو چکی مجلس ازا. میں نے قرآن پاک کی سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سورہ کوثر کو سننے کا شرف حاصل کیا. اور اس سورہ کوثر کا میں پہلے بھی کئی اپنی تقریروں میں یہ بیان کر چکا ہوں. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میں اس سورہ کوثر کے ذیل میں تقریباً 4 اشرے مکمل اور ادھر ادھر کی دیگر مجالس پڑھ چکا، لیکن خدا کی قسم اس سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف یہ ہے کہ اس سورہ کوثر کی تفسیر پوری ہی نہیں ہوتی. مجھے یاد آتا ہے مولا کائنات کا وہ بیان کہ جب ساری رات اپنے غلام سے قرآن پاک کی تلاوت کی تفسیر بیان کرتے رہے اور صبح جب مولا کائنات سے اس نے معلوم کیا
کہ مولا یہ تفسیر کہاں تک پہنچی؟ کہا تجھے پتا نہیں، ابھی تو میں بسم اللہ کے بے کی تفسیر بھی بیان نہیں کر سکا۔ واہ 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 محمد والے کوثر کا شرف اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس سورہ کوثر میں جو 3 جملے ہیں، 3 مصرے ہیں، 3 آیات ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے جو پہلے آیات کا ترجمہ ہے، یہ الگ الگ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا۔ کسی نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں سلسبیل عطا فرمائی۔ کسی نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہیں اولاد کثیر عطا فرمائی۔ لیکن سب سے کمال یہ ہے کہ اس سورہ، اس آیت کا جو سب سے بہتر ترجمہ آیا وہ یہ تھا، اے رسول ہم نے تمہیں بطول عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، واہ 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 اے واہ۔ رسول ہم نے تمہیں بطول عطا فرمائی۔ یہاں تک آپ سماعت فرما چکے ہیں پچھلی کئی مجلسوں میں میرے لیے، لیکن اب سورہ کوثر کے اس ترجمے سے مطمئن ہونے والے لوگ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، ان سے عرض صرف اتنی سی کرنی ہے کہ بطول کون بطول؟ وہ بطول کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات پروردگار عالم نے خلق فرمائی۔ اب آپ کہیں گے کہ ساری کائنات تو رسول اکرم کے صدقے میں خلق ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں بطول کے صدقے میں خلق ہوئی، تو بھیا یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں میں لوگ ڈی ایم کا، ایس ڈی ایم کا اور ایس ایس پی کا اس میں مثال دیتے ہیں اس جملے پہ، لیکن میں یہاں کسی باہر والے کی مثال نہیں دوں گا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر یہاں عالی جناب قبلہ قلب جبار صاحب تشریف لے آئیں تو کیا میں کھڑا نہ ہو جاؤں گا؟ اور اگر میں کھڑا ہو گیا تو کیا یہاں باقی کے لوگ کھڑے نہ ہو جائیں گے؟ تو بس اب یہ سنیے کہ کیا اس صفات کو کسی طرح کی آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کہ جس وقت مسجد نبوی میں شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں آپ نے یہاں تک سن لیا، اب آگے میں بڑھوں، آپ یہاں دیکھیے گا کہ جب فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے۔ فاطمہ زہرا جب تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا جب رسول خدا کھڑے ہوں گے عیسیٰ کھڑے نہ ہوں گے؟ جب عیسیٰ کھڑے ہوں گے تو ابراہیم کھڑے نہ ہوں گے؟ اور جب ابراہیم کھڑے ہوں گے تو کیا اسماعیل کھڑے نہ ہوں گے؟ اور جب اسماعیل کھڑے ہوں گے تو کیا موسیٰ کھڑے نہ ہوں گے؟ اور جب موسیٰ کھڑے ہوں گے تو کیا آدم کھڑے نہ ہوں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک فاطمہ کھڑی ہے محمد کھڑے ہیں۔ محمد کے احترام میں 1,24,000 واہ 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 1,24,000 انبیاء اکرام جس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائے، اس کی صفات کیا ہوگی؟ اچھا، صفات تو شہزادی کونین کی بہت ساری ہیں، ایک دوسری صفات آپ کی سماعتوں کے حوالے اور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے چھوٹے بچے یہاں تشریف فرما ہیں، میرے بزرگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حسنائے اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوائے حسنہ، اسوائے حسنہ کہتے ہیں رسول خدا کی سنت پر اور ان کے عمل پر عمل کرنے کو۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ خاموشی سے سنیے گا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں آپ بولیں گے اپنے آپ۔ اسوائے حسنہ رسول خدا کی سنت پر اور رسول خدا کے عمل پر عمل کرنے کو کہتے ہیں اسوائے حسنہ۔ اب آپ سنیے وہ اسوائے حسنہ ہے کس کے لیے؟ اسوائے حسنہ ہے تمام دنیا کے روز اول سے لے کے قیامت تک کے مردوں کے لیے۔ رسول خدا کیسے اٹھتے تھے، رسول خدا کیسے بیٹھتے تھے، جب رسول خدا چلے گئے تو علی کیسے اٹھتے تھے، علی کیسے بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح نماز پڑھتے تھے، کس طرح سے نماز میں
सजदे अदा करते थे, अली चले गए, हसन किस तरह से उठते थे, हसन किस तरह से बैठते थे, मैं शहजादी का मर्तबा बता रहा हूँ। हसन किस तरह से उठते थे, हुसैन किस तरह से उठते थे। जानते हैं आप, दुनिया भर के मर्दों को समझाने के लिए 12 इमाम, एक रसूल, दुनिया की सारी औरतों को समझाने के लिए अकेली फातिमा। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाह 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 वाह। कायनात की सारी औरतों को समझाने के लिए फकत एक फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ मेरे भाई घड़ी की तरफ देख रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि ताख़ीर है, बहुत ही मुख्तसर से वक्त में इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा। लेकिन बात बीच में घड़ी की आ गई तो मैं एक बात अर्ज़ करता रहूँ। देखिएगा, मेरा अपना मानना ये है, मैं बुज़ुर्गों से हाथ जोड़ के, कि घड़ी का देखना भी मैं समझता हूँ इबादत है। पहुँच रहे हैं आप? वाह 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 वाह। अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए। घड़ी को देखिए, अचानक से सबसे पहले खुदा की कसम नजर 12 पे। 12 का देखना इबादत। घड़ी हमें बताती है सारी कायनात का वक्त 5 और 12 के इर्द गिर्द घूमता है, इससे बाहर नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो 12 के इर्द गिर्द सारा वक्त है, वो बात अलग है कि इसमें 3 कांटे भी हैं। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, अगर आप पहुंच रहे हो, मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं घड़ी सुना रहा हूँ, वाह वाह वाह। मैं घड़ी सुना रहा हूँ। वो बात अलग है कि इसमें 3 कांटे भी हैं, तीनों की अलग अलग सिफात हैं। एक भागता बहुत तेज, एक भागता बहुत तेज। मैं घड़ी सुना रहा हूँ, एक भागता बहुत तेज है, दूसरे की सिफात ये है कि भागने वाले के पीछे पीछे और कोई काम नहीं। तीसरे की सिफात ये आलसी इतना है कि तारीखों में नाम भी नहीं। तीसरे की सिफात ये है कि आलसी इतना है कि तारीखों में नाम भी नहीं है। वो बात अलग है कि इसमें तीसरा मौजूद नहीं है, इसलिए क्योंकि भागने वाला फर्श अज़ा पे नहीं होता। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ, इसमें भागने वाला नहीं है, क्योंकि भागने वाला फर्श अज़ा पे नहीं होता। समझ रहे हैं आप? 12 की ज़ियारत इबादत, और 12 भी कैसे? देखिए, तमाम दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं कि नबी हम जैसे, नबी हम जैसे, नबी हम जैसे, रसूल हम जैसे। तो उसका सिर्फ एक जवाब, और उसके बाद मौला अब्बास के कदमों में कुछ चीज़ें, और उसके बाद रखते मसाइल। रसूल हम जैसे, आप ईमानदारी से बताइएगा कि दुनिया में कोई सगे भाई, एक माँ की औलाद, एक बाप की औलाद, दादा एक, बाप एक, माँ एक, किसी की आपने बाप की 2 औलादों की शक्लें एक जैसी मिलती देखी हैं? किसी की नाक नहीं, किसी की नाक मिलेगी तो होंठ नहीं मिलेंगे, किसी के होंठ मिलेंगे तो नाक नहीं मिलेगी, किसी की नाक नहीं मिलेगी तो आंख नहीं मिलेगी। एक बाप की 2 औलादों की शक्लें तो मिलती नहीं, उनके किरदार मिलते नहीं, उनका कदो कामत मिलता नहीं, उनके चलने की रफ्तार मिलती नहीं, उनके खाने का और उठने बैठने का जो लगो लहजा है वो मिलता नहीं। तो
तो तू इंसान अपने भाई जैसा तो हो नहीं सकता, तू रसूल जैसा कैसे? एक जैसे हो नहीं सकते तो तू रसूल जैसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ मैं एक बात आपसे कहूंगा कि परवरदिगारे आलम ने क्या एक जैसे बनाए नहीं? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, खुदा की कसम बनाए, वाह वाह वाह, खुदा की कसम बनाए, अगर एक जैसे ना बनाए होते, एक जैसे ना बनाए होते तो रसूल ना कहते, अव्वलो ना मोहम्मद, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, कुल्लो ना अगर एक जैसे ना बनाए होते तो रसूल ना कहते, अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद, एक जैसे एक या दो ना बनाए बल्कि 12 बनाए। अब हो सकता है कि कहीं से आवाज आ जाए कि कोई सबूत है कि एक जैसे थे, तो एक सबूत दे दूं और फिर आगे बढ़ूं। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ के कहता है कि सरकार मैंने रात एक ख्वाब देखा है, ये सबूत दे रहा हूँ मैं, एक जैसे 12। मैंने रात एक ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मुझे उन्होंने चंद खजूरें दी हैं। बाज़ रिवायतों में खजूरें, बाज़ रिवायतों में है खुरमे। बात एक ही है, मुझे रसूल खुदा ने चंद खुरमे दिए हैं, तो मैं इस ख्वाब की ताबीर आपसे जानना चाहता हूँ। बस एक मर्तबा मेरे मौला ने तश्त उठाया और तश्त का ढक्कन उठाने के बाद एक मुट्ठी में चंद खुरमे उठाए और चंद खुरमे उठा के उस शख्स को दिए। उस शख्स ने काउंट किए, उस शख्स ने कहा अरे मौला ये तो 18 है। कहा अगर हमारे जद ने इससे कम या ज्यादा दिए होते तो उतने ही होते, 18 मिले थे तुझे ख्वाब में, इसलिए मैंने तुझे 18 दिए। कहा मौलाना मैंने बोला मैंने आपको तादाद तो नहीं बताई। कहा तूने बताई नहीं, हमें मालूम है, ये सबूत है, जैसा पहला था वैसा बीच का, वैसा आखिर का और वैसा ही कुल्लो ना मोहम्मद, तमाम मोहम्मद एक जैसे हैं। सिफात अली और सिफात मोहम्मद में कोई फर्क नहीं। अच्छा देखिए बीच में एक बात और जहन में आ रही है, बस वो पढ़ दूँ और उसके बाद फिर रखते मसाले इंशाअल्लाह। कि बहुत सी जगहों पे एक सवाल तेज़ी से गूंज रहा है ये, और आजकल अगर आप देखें कि इंटरनेट का ज़माना है, लोग ये कहते हैं कि अली का हाथ यदुल्ला, अली की आँख अहमुल्लाह, अली के जो चेहरा है वो वजुल्ला। तो ये अली के सारे बॉडी पार्ट्स अल्लाह की तरफ मंसूब क्यों? समझ रहे हैं आप? तो एक छोटी सी मिसाल जो मेरे अपने जहन में आती है, शायद आप उससे मुतमईन हो। देखिएगा जब कहीं किसी बच्चे की विलादत होती है तो आपने देखा होगा कि अगर ननिहाल में होती है, हाय 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 हाय, अगर ननिहाल में होती है तो नानी ने गोद में लिया, कहा आंखें मामू जैसी, होंठ खाला जैसे, देखा है ना आपने। और अगर ददियाल में हुआ तो फिर अब दादी ने गोद में लिया, गोद में लेके कहा आंखें चचा जैसी, होंठ बिल्कुल तायप्पा जैसे हैं और गाल बिल्कुल भुप्पी जैसी। अरे अली पैदा हुए काबे में, ना ददियाल ना ननिहाल, काबे में पैदा हुए। कहा देखो आवाज़े परवरदिगार आई, ये हमारे घर पैदा हुआ है। वाह
और इसका चेहरा हमारे जैसा वाह, 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 किसी और वाह, जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर में पैदा हुआ है, इसलिए हमारे जैसा होगा। मोहम्मद मौलाए कायनात को दुनिया भर में मशहूर ये है कि इल्म का दर है, तो यहाँ भी एक इल्ज़ाम हमारे सर है, वो इल्म का दर है, इल्ज़ाम हमारे सर है। और वो इल्ज़ाम ये है कि मैं, देखिए आप मेरी खिताबत से वाकिफ़ हैं, मैं कोई नई चीज़ पेश नहीं करता हूँ। जैसे मेरे कई छोटे भाई जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, आशू है, कैफी है, आजू है, ये मुझसे कई मरतबा कह चुके हैं, अनफ है, कि भाई आप जो बिल्कुल नई चीज़ एकदम से बताते हो, समझाते हो, अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं नया कुछ नहीं बताता। मैंने अपनी एक आदत बना रखी है कि मैं वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ जहाँ मिंबर पे बैठ के ज़ाकिर आधा छोड़ के चला जाता है, आपको तशना छोड़ के चला जाता है। अली दरे शहरे इल्म हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं कि अली दरे शहरे इल्म है, तो फिर सारे लोगों को इल्म एक जैसा क्यों नहीं मिलता? ये एक सवाल किया है किसी ने कि भाई जब दरे अली का दर है, अदल का दर है, और परवरदिगार आलम ने अपने रसूल से कहलवाया है कि अली जैसा इंसाफ करते हैं वैसा इंसाफ कोई नहीं करता, बल्कि लोग आया करते थे, लोग अली के दर पे इंसाफ कराने, बरसरे मिंबर थे, उस वक्त भी अली से अदल लेने आते थे। तो अली जो हैं वो अदल करते हैं, तो अली दरे शहरे इल्म हैं, रसूल खुदा शहरे इल्म हैं और अली दरे शहरे इल्म हैं। तो जब उनके दर से इल्म बढ़ रहा है, तो जितना मेरे पास है उतना आरजू के पास क्यों नहीं है? जितना आरजू के पास है उतना जॉनी के पास क्यों नहीं है? जितना जॉनी के पास है उतना गुड्डू भाई के पास क्यों नहीं है? जितना गुड्डू के पास है उतना मून के पास क्यों नहीं है? जितना मून के पास है उतना आशू के पास क्यों नहीं है? कायदा तो ये था कि यहाँ से लेके वहां तक जो अली का मानने वाला था उसके पास एक जैसा इल्म होता। मैंने कहा ये अली की खता नहीं, खता है लेने वाले की। तूने वफात का जुलूस देखा है, देखा है? मैंने कहा मेरे चौराहे पे आ, शरबत बटता है इतने बड़े बड़े ड्रमों में, कोई लेके आता है जग, कोई लेके आता है गिलास, कोई जिसका सर्फ होता है पैसा ले जाता है, बांटने वाले में कोई कमी नहीं। वो कहता है भैया आए जितना लेके हो उतना ही तो दूंगा। कोई गिलास में ले जाता है, कोई जग में ले जाता है, यहाँ से बैठे वहां तक। ये इल्म लेने वाले की खता है, इल्म देने वाले की नहीं। लेने वाले की खता है, ये इल्म देने वाले की खता नहीं है। बस हाज़रीन गिरामी, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। आज 8 मुहर्रम है और आज की तारीख मौला अब्बास के नाम से मंसूब है। आपका एक लक़ब है कमर बनी हाशिम। बस यहीं से मैं मसाइल शुरू कर दूँगा। कमर बनी हाशिम, तो मेरे बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कमर बनी हाशिम जो है, ये लक़ब मौलाए कायनात ने अपने फजल को कब दिया? पहले तो आप मौला अब्बास की शुजाअत का अंदाज़ा लगा लीजिए। मौला अब्बास कौन? मौला अब्बास जनाब कासिम के उस्ताद का नाम हज़रत अब्बास, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के उस्ताद का नाम हज़रत अब्बास, जनाब औना मोहम्मद के उस्ताद का नाम हज़रत अब्बास, जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के उस्ताद का नाम हज़रत अब्बास। और ताकत, वो ताकत कि जिसका लोहा जंग सिफ़ीन में लोगों ने माना। ताकत ऐसी थी कि जंग सिफ़ीन में 13 साल की उम्र में आप जंग करने आए, और जिस वक्त आप जंग करने आए उस वक्त तारीख में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ तलवार दिखती थी और उड़ते हुए सर दिखते थे।
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھتا تھا. تلوار دکھتی تھی اور اڑتے ہوئے سر دکھتے تھے. ایک صفات اور تھی مولا عباس کی کہ آپ جو تھے وہ گھڑ سوار پہ بیٹھے ہوئے شخص کو, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو میں گھوڑے کے ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے. اور تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے گھڑ سوار کو میں گھوڑے پہ, میں نے تاریخ میں پڑھا, میں گھوڑے کے ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے, بلکہ تعریف یہ ہے کہ جب 18 کو ہوا میں پھینک دیا کرتے تھے تو پہلا واپس آتا تھا. محمد والے محمد. جب 18 گھڑ سواروں کو آسمان میں پھینک دیتے تھے تو پہلا واپس آتا تھا. جس وقت جنگ میں اپنا رول ادا کرنے کے بعد مولا عباس واپس آ رہے تھے تو جناب مالک اشتر نے مولا سے کہا کہ اے مولا دیکھیے تو آپ کا فرزند کتنا حسین لگ رہا ہے, آپ کا فرزند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. کہا تم جانتے نہیں, ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا قمر ہے. اب آپ یہاں اندازہ ہی لگائیے کہ قمر بنی ہاشم کا لقب مولا عباس کو ملا اس گھر میں کہ جہاں سارے قمر ہوں. اگر کسی گھر میں کوئی سانولے رنگ کا ہو, کوئی تھوڑا سا گیہوئے کلر کا ہو, کوئی ذرا خوبصورت سا ہو, اس گھر میں اگر کسی ایک شخص کو قمر یا خوبصورتی کا لقب دے دیا جائے تب تو بات بنتی ہے. لیکن جس گھر میں سارے قمر ہوں اس گھر میں قمر بنی ہاشم کا لقب لے جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ صرف مولا عباس کی شجاعت تھی جو انہیں قمر بنی ہاشم کا لقب. بس حضرات میں نے اپنی مجلس تمام کی. آج کی شب بہت ہی غمگین شب ہے کیونکہ آج 8 محرم ہے اور آج کی پوری شب مولا حسین کے خیموں میں الاتش کی صداؤں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ بچے کتنے پیاسے تھے, بچے اس قدر کے پیاسے تھے, بچے اس قدر کے پیاسے تھے, بچے اس قدر کے پیاسے تھے کہ بچے اپنی ماں سے پانی مانگنے کے لیے جھجکنے لگے تھے کیونکہ 7 محرم سے پانی کی ایک بوند خیموں میں نہ تھی, پانی کی ایک بوند خیموں میں نہ تھی. بچے اس قدر کے پیاسے تھے, اپنی ماں سے کہتے تھے اے اماں ارے پانی کب آئے گا, اے اماں ہماری کھال ہماری ہڈیوں سے جدا ہو جاتی ہے. ارے عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی, عباس سے رہا نہ گیا, کہا اے مولا ارے اب تو اجازت دیجئے, اب نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ محمد ہے. ارے حسین نے کہا اے عباس ارے تمہارے صاحب اس قافلے کو مدینے سے مکے تک, مکے سے کربلا تک لایا, ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے قافلہ سالار ہو. ارے عباس نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا ارے جب قافلہ نہ رہا, ارے جب قافلہ ہی نہ رہا, جب لشکر ہی نہ رہا تو میں علمداری کہاں کروں گا. ایک مرتبہ مولا عباس نے اجازت مانگی, امام حسین نے نہ دی. کہا اچھا ایسا ہے تمہیں جنگ کی اجازت چاہیے تو جاؤ سکینہ سے اجازت لو, جاؤ سکینہ سے اجازت لو. خیمے میں آئے, کہا اے بی بی مجھے جنگ کی اجازت دیجئے, اے بی بی مجھے جنگ کی اجازت دیجئے, اے بی بی جنگ کی اجازت دیجئے. سکینہ نے کہا اے چچا ارے جنگ کی اجازت کیسے دے دوں, کیا آپ کو میری پیاس کا اندازہ, آپ کو پروردگار عالم کسی غم میں نہ رلائے, کیا آپ کو میری پیاس کا اندازہ نہیں ہے. اے چچا کیا آپ کو میری پیاس کا اندازہ نہیں ہے, ارے آپ مجھے چند کوزے پانی کا انتظام کر دیں, اس کے بعد آپ بے شک جنگ پہ جائیے. کہا بی بی مشکیزہ لے آؤ. ارے مولا عباس کے پاس مشکیزہ آیا, ارے مشکیزہ اتنا سوکھا تھا کہ وہ بالکل سکڑ چکا تھا. مولا نے مشکیزے کو علم میں باندھا, مولا حسین کے پاس آئے, کہا اے آقا ارے اب تو پانی لانے کی اجازت دیجئے. کہا جاؤ عباس خدا حافظ. ایک مرتبہ مولا عباس آگے بڑھے, ارے پیچھے سے حسین نے آواز دی اے عباس ذرا رکو. عباس واپس لوٹے,
अरे कहा आलम मेरे पास लाओ। अरे आलम जब हुसैन के पास आया, कुछ लिखा हुआ मिटाया, कुछ लिख दिया। अरे ज़ैनब तेरे खैमे पे देख रही थी, भैया को बुलाया, ए भैया अरे क्या मिटाया, क्या लिख दिया? कहा बहन अरे आलम पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुल करीब, मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुख्तसर ये कि अब्बास नहर पे पहुंचे और नहर पे पहुंचने के बाद पानी पे कब्जा किया। पानी पे कब्जा करने के बाद मशकीज़ा भरा। अरे चाहते हैं कि वापस लौटे। अरे बिखरे हुए आधा मुशरिकीन इकट्ठा हुए, मौला अब्बास पे एक साथ हमला किया। अरे चलते चलते मौला अब्बास का एक बाजू कटा हुआ। अरे कुछ दूरी पे मुख्तसर कर रहा हूँ, दूसरा बाजू कटा हुआ। किसी ने एक गुर्द सर में मारा, मौला अब्बास की आंख में तीर लगा। अरे एक मर्तबा मौला अब्बास के सीने पे लगी मश्क में एक तीर आके लगा, सारा पानी बह गया। अब्बास ने घोड़े से कहा, ए बावफा अरे मैं तो पानी लेने आया था, अरे अब खैमों में जाके क्या करूंगा, वापस मुड़ जा। एक मर्तबा लोगों ने अरे मुशरिकीन ने एक साथ हमला किया। अरे मेरा मौला घोड़े से नीचे आया। आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं कि जब कोई शख्स घोड़े से नीचे आता है अरे तो हाथों के सहारे से, लेकिन मेरे मौला के तो हाथ ही न थे। अरे नीचे आए, मुंह के बल नीचे फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर में मौला को लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।